أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أطلت بالدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فلدن نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أبصار وديائها وعلى
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila ruhi sayyidina al-imam al-muhajir Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihi wa jami' sa'adatina ali abi ala usulihim wa furu'ihim wa khulusan ila muallif hadzal kitab li Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li sahib tahdhib hadzal kitab li Sayyid Muhammad bin Alawi al-Abbas al-Maliki al-Hasani wa li sahib kitab risalatil muawanah al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad ولجميع مشايخه أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربيه الشيخ أحمد شرباني السهري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر على يدرس وإلى سيدنا محمد على يدرس ولأستاذنا عبد المبين ولجميع شيخنا إلى موتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سنة ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fil dharain amin wa bihi ilaihi qala at-targhib fil khawfi war raja wa ihsanil dhanni billahi ta'ala. Motivasi di dalam takut dan berharap dan memperbaiki sangka baik kepada Allah. Qala Allah ta'ala wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku kalian hanya takut, kata Allah. Jangan takut kepada yang lain, tapi hanya takut kepada Allah. Kanakan jangan takut lawan hantu. Jangan juga ditantang, karena hantu itu orang halus, jin jahat itu. Ketika ianya hendak menampakkan dirinya, maka ianya bertampak dengan wujud yang kada baik. Artinya ada hantu tuh jin. Tapi jangan ditakuti, jangan juga ditantang-tantang. Tapi takut hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu amatlah keras. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada maqam Tuhannya, yakni kedudukan Tuhannya, maka
jannatan, surga lah buat orang yang takut kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Jadi kata Allah Ta'ala, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang mereka itu melampau batas terhadap diri mereka. Ya, bahari mungkin kelakuan aneh-aneh, bahari mungkin bayar pentol 3 padahal makan 5 cucuk misalnya. Atau bahari puas juga sudah minum, ada juga nang mau obat, ada juga nang menyabu, ada juga nang mengurangi timbangan, ada juga yang main bebinian, macam-macam. Yang inya melampau batas dirinya, nya zolim kepada dirinya, masa lalu yang kada baik atau yang sekarang yang masih dia lakukan tidak baik. Ya, bunguli orang ga, bawa binian orang ga, begandak ga, berselingkuhan ga, misalnya, atau mengambil ampun orang ga, pokoknya yang melampau batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu atau kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan aku nih kada baik sudah, biar aja dah, jangan. Tapi sejahat-jahatnya kita, Allah kadang meninggalkan kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Dalam ayat yang lain kecuali syirik. Artinya sebesar apapun dosa Allah Maha Pengampun. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, ini taukidnya lagi nih, sudah innahu huwa lagi, sesungguhnya Allah, dia itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Bukan Maha Pengampun tapi Maha Penyayang. Kalau manusia ini ayo aku maafkan naik, tapi sangkal masih hatinya. Iya, memaafkan bisa, tapi melupakan kesalahan orang itu tidak bisa. Manusia susah. Ya, pernah menzolimi kita, mungkin dia minta maaf, kita maafkan, tapi sakit hati ini tidak bisa hilang. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak punya sifat dendam, makanya Allah Ta'ala Al-Ghafur, memaafkan kesalahan. Kalau sudah dimaafkan, Ar-Rahim, Allah sayang. Ya. Kalau kita lawan kawanan nih, hati-hati. Tawa-ketawa, ikam bahari ada dosa lawan aku. Ya. Allah Ta'ala yang bahari-bahari, kalau Allah ampun tidak diingat-ingat lagi. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kata Allah, wasi'at ay ammat, artinya menyeluruhi kulla syai' kepada segala sesuatu. Kata Allah, rahmatku itu luas seluas-luasnya. Fasa'aktubuha, dan aku akan tulis rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa mereka dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, seakan-akan pengen dikasih tahu di antara orang bertakwa itu bayar zakat. Makanya digandeng. Di rahmat Allah itu luas. Dulu ini cerita hadis ini sahih. Di sahih. Sini ding.
Hadis itu sahih, suruh masuk. Ada orang yang membunuh 99, membunuh 99. Akhirnya mungkin hendak bertaubat. Ya, sejahat-jahatnya manusia itu ada bosannya. Senyaman-nyamannya orang dengan maksiat, ada rasa pengen kembali itu mesti itu fitrah manusia. Ya. Bahasa gitu. Sewangal-wangalnya orang tuh, senakal-nakalnya pasti ada bisikan hati kecil mau kembali, itu pasti ada. Kenapa? Fitrah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu fujur, durhaka, wa taqwaha, dan ketakwaan. Artinya potensinya itu selalu ada. Manusia punya dua potensi, tapi rahmat Allah itu luas. Ketika dia membunuh 99 orang lalu hendak bertaubat. Ketika mau bertaubat dia tanya, ada ulama di sana? Dia bilang, ini kisah Bani Israel, tapi hadis sahih ini. Lalu ketika dia datang dengan ulamanya, rahib rabinya tersebut, dia tanya, dia bilang, bagaimana saya ini nasibnya? Saya mau bertaubat tapi dosanya banyak sekali. Apa dosa kamu? Dia bilang, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira Allah terimakah taubat saya ini? Wah, dia bilang, berat dosamu ini. Kayaknya ndak bakal diampuni sama Allah. Emosi orang ini. Lalu dibunuhnya lagi ulamanya ini, tepat 100 yang bunuh. Rupanya mungkin hati kecilnya masih pengen bertobat. Siapa tahu ada jawaban lain. Cari ketemu lagi dengan ulama, ditanya, bisakah saya bertobat tapi sudah membunuh 100 orang? Apakah Allah masih bisa membuka pintu maafnya? Maka bilang ulama tersebut, bisa. Allah Ta'ala itu rahmatnya luas, tapi dengan syarat kamu jangan lagi di situ. Kamu pergi, kamu hijrah ke tempat yang lain. Kenapa? Kalau di situ nanti ada yang dendam, mencoba untuk kamu bunuh lagi. Nanti anak cucunya tidak terima, kelahi lagi sama anakmu, kan bikin kekacauan. Pindah kamu di situ. Akhirnya ikut dia. Ketika dia mau pindah ke kampung yang dia tuju, jalan. Akhirnya di tengah jalan dia sakit, mati. Artinya ini orang baru punya niat pengen berubah jadi baik, tapi tidak sempat. Baru di tengah jalan, belum sampai ke kampung tujuan, mati. Ternyata malaikat rebutan. Kata malaikat azab, ini jatahku nih. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah niat mau berubah. Ini jatahku nih. Tidak bisa. Akhirnya ribut malaikat ini, berebutan si orang ini, pembunuh ini. Ini jatahku, ini jatahku. Ini membunuh 100, tapi belum ada lagi amal baik yang dia tuju. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah niat. Maka kata Allah Ta'ala, hitung. Kalau lebih dekat dengan negeri kampung asalnya, maka dia jadi orang jahat. Tapi kalau lebih dekat dengan kampung tujuan yang dia pengen berubah jadi baik, maka dia orang baik, bawa malaikat rahmat. Diukur. Ternyata Allah balik sebalikan badan aja. Lebih dekat dengan tempat tujuan. Ya udah sampai semeter, sebalik paling setengah meter, segana-ganalnya orang. Ya anggaplah paling banyak setengah meter aja lebih dekat dengan tempat tujuan. Maka kata Allah, malaikat rahmat ini bawa dia. Ya 100 yang bunuh. Kita tidak pernah tahu, ada orang yang dulu ngangkat pedangnya, dia mau mancung lehernya Rasulullah, tapi sekarang dia berbaring di samping kuburnya Rasulullah, Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya. Rahmat Allah luas. Jangan putus asa itu
dosanya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Dia banyak dosanya, kemudian ketika dia mau bertobat dia pikir-pikir, kayaknya Allah Ta'ala tidak bisa maafkan aku sudah ini, terlalu banyak dosaku ini. Prasangka buruknya itu lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Dia menghina Tuhannya. Ketika dia melakukan maksiat, dia maksiat dirinya, tapi ketika dia maksiat ini menghina Tuhannya. Jadi jangan pernah putus asa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautih. Rasulullah pernah kudengar beliau mengatakan sebelum beliau wafat, bisalasati ayamin, dengan 3 hari. Artinya 3 hari sebelum Nabi itu wafat, Nabi pernah berbicara. Apa yang Nabi pendarkan? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Janganlah mati salah seorang kalian kecuali dia husnuzon dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi jangan pernah mati kecuali dalam keadaan husnuzon. Apa husnuzon itu? Allah maha mengampun, Allah maha baik, mudah-mudahan rahmat Allah. Dulu di dalam Ihya jadi ulama dikisahkan ada seorang yang masuk dalam neraka, berdua. 2 orang ini masuk dalam neraka. Ditanya, anggaplah si A dan si B lah. Anggaplah A dipanggil Allah Ta'ala, keluar. Wah, keluar. A, bagaimana kabarmu A? Aduh ya Allah, dibelender saya, ditumbuk di neraka, ya, sakit panas ya Allah. Maka kalau begitu kata Allah, kembali lagi kamu ke neraka. Ketika kembali lagi ke neraka, lunglai lah, lelet kayak orang tidak semangat gitu. Kenapa kamu tidak semangat? Saya ya Allah, ketika dipanggil oleh malaikat tadi, saya sudah kira saya bakal dimasukkan ke surga sama Allah sama sampean. Ya sudah kata Allah, karena kamu udah sangka baik, kamu tidak jadi ke neraka. Yang satu lagi, ini yang pertama sebenarnya, terbalik dulu. Yang pertama, yang kedua lah. Yang pertama ketika dipanggil, bilang, apa kabarmu? Ya Allah, di neraka ini ngeri, ini capek sudah. Lalu kata Allah Ta'ala, kembali lagi kamu ke neraka. Lari dia, mau terjun ke neraka. Malaikat panggil, suruh stop. Terus, kenapa kamu lari? Disuruh ke neraka lari, ya. Kata dia, mumpung diberi perintah mau taat. Dia bilang, mumpung diberi perintah aku mau taat. Dulu disuruh sholat nggak mau, sudah nggak mau. Ini mumpung ada perintah. Apa perintahnya? Suruh masuk neraka. Mumpung diperintahkan, kapan lagi diperintah? Jadi ulun mau taat ya Allah, lari dia. Karena kamu taat, pindah kamu ke surga. Jadi yang kedua itu dia husnuzon tadi. Ya Allah, hai, ulun kira ini mau ke surga, sekalinya ke neraka lagi. Ya sudah, kalau karena kamu husnuzon, masuk kamu dalam. Jadi husnuzon. Sama ada kisah. Ini kisah terkenal. Wallahu a'lam di mana, tapi ulama-ulama Hadramaut biasa mengisahkan ada juga itu. Jadi orang ini orang Arab. Jadi orang Arab ini biar maling nih kan begamis juga bisa. Di sini aja kita baju gamisnya, orangnya hendak sembahyang, hendak pengajian. Di Arab memang pakaiannya orang bandara gitu, baju dinasnya pakai baju gamis, ya. Malingnya baju gamis juga. Ya. Jadi ketika itu ada maling itu mau mencuri di warung, mungkin pakai gamis terus pakai pakaian ulama, mungkin berjubah kah, juga apakah, supaya kan
Kalaunya orang jahat itu dicurigai pakaiannya. Jadi kalau orang tuh pindah lepis, berobek-robek, baju kaos, duduk di samping kotak amal masjid, orang-orang bulikan sudah ini masih di situ. Padahal niatnya beribadah, tapi orang curiga tuh pakaiannya itu. Tapi mungkin taktiknya ketika dia mau mencuri supaya tidak disangka pencuri, maka pakai pakaian ulama. Ketika masuk ke warung, pas orang warung itu keluar, pas berhadapan, wah kebetulan Pak Kiai, bahasa kitanya, anak saya ini lagi sakit, tidak sembuh-sembuh sudah, coba disuwuk, ditawar, siapa tahu mau sembuh. Yang ini awalnya mau mencuri daripada lari, iya, sekalinya diberi air. Nah, tiupkan ya, dibaca ya, kisah baca, tiupkan. Karena ini husnuzon, orang rumahnya nah, sugestinya tuh kuat gitu nah. Jadi kita bisa mengkiaskan untuk sekarang, kayak apa husnuzon itu bisa memberikan pengaruh yang macam sugesti lah, ya. Tapi dengan kekuatan yang spiritual, akhirnya sembuh anaknya nih, gara-gara si maling tadi niup. Di mana sampean tinggal di situ ya. Lalu karena sembuh ini senang, himung, lalu berkabar-kabar dengan orang kampung tuh nah, orang itu pintar beri banyu ya. Jadi kalau nyau garing ke situ aja minta banyu, tuh orang soleh dia bilang. Akhirnya sekampungan kalau garing minta banyunya kemana? Ke orang itu. Akhirnya yang anak ini sembuh karena orang ini pikirnya daripada aku nih maling selawasan, banyaknya orang minta banyu ini banyaknya orang menyuruh undangan ini baik aku bebujur jadi orang alim ngajarnya ya, jadi belajar ya, akhirnya dasar bujur orang alimnya, akhirnya terkenal lah ini di kampung itu. Memang jadi awalnya memang disangka orang alim, tapi ujung-ujungnya bujuran jadi alim. Gara-gara apa? Yang pertama anak itu sembuh gara-gara husnuzon, yang maling tadi terubah jadi orang baik gara-gara husnuzonnya masyarakat gitu. Ya, makanya ulun lihati juga santri-santri itu biasanya jadi karena husnuzon masyarakat, minimal keluarga. Apa yo, kalau ini boleh kampung ini digadang-gadang jadi imam, digadang-gadang untuk jadi pembaca doa, jadi khutbah. Jadi ulun lihati kekawanan itu yang memang tinggalnya di kampung, karena kalau di kampung ini kan namanya santri ini jauh, pasti diharapkan orang. Jadi orang kampung itu kada mau tahu ikan belajar nahu sorobnya kayak apakah nilainya, yang penting kan bisa baca doa gitu ya. Padahal di pondok itu banyak mata pelajarannya, cuma orang kita kan tidak mau tahu. Yang penting oh ini alumni pesantren, udah tahu nih anaknya guring nggak jadi pesantren gawiannya. Cuman namanya orang kampung di husnuzon, suruh khutbah, suruh akhirnya anak ini di pondoknya punya beban. Aku ini kalau nyebulik disuruh jadi imam, iya am. Jadi sebelum bulan Ramadan itu buhan tuh melancari juz amma tuh. Ada yang berdoa-doa tuh dihafali karena bakal dipakai. Husnuzon orang kampung, jadi banyak anak-anak ini. Tapi kalau orang-orang kotanya menunggu kesadaran masing-masing. Karena di kota ini syukur-syukur di sini orang-orang kampung kita aja yang khotib. Kalau yang di tempat lain orang sini khutbahnya di kilo sana. Ya artinya masjid itu bukan orang daerah yang dipakai, tapi orang, padahal banyak ya santri-santri di situ. Nah, gitu. Dari husnuzon itu, nah makanya ulun rancak pada apabila anak pian ada di pesantren, minimal ketika membaca doa arwah, ma'arwah, doa, ketika ada momen lebaran, suruhnya baca doa. Ya. Ketika Ramadan sesekali, jangan sesekali mengajari di rumah tarawihnya berjamaah, inya jadi imam dulu. Kalau memang baru sorong ke masjid, memang begitu. Husnuzon itu manfaat, makanya salah satu manhatnya orang Hadramaut itu husnuzon, itu tidak pernah ketinggalan. Kenapa?
Husnuzon itu mau olah kita baik dan mau olah orang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang husnuzon itu ngalih, ngalih. Apalagi yang sudah kita tahu tuh perangainya, ngalih husnuzon. Ada lagi kisah. Kisah ini dari negeri Sibam. Yang sebetulnya ada satu daerah di Hadramaut yang terkenal dengan kota wali juga di situ. Lalu namanya orang bahar ini kasyaf. Kasyaf itu terkadang mata batinnya terbuka, tahu dengan yang hakikat, yang zohirnya mungkin begini tapi dia tahu pada fakta nyatanya gitu, terbuka. Akhirnya ini datang dengan ulama, dia bilang, Syekh, dia bilang, saya mau cari waliullah di kota ini. Saya dengar banyak wali di sini. Dia bilang saya, kamu duduk aja di bawah masjid Menara Jami itu, Masjid Jami. Kamu hitung aja ndak kurang. Pokoknya di tempat ini ada 100 aulia. Setiap lewat pakai jubah bertongkat, yang banyak muridnya yang memang bercahaya muhanya, ketek tasbihnya satu lewat. Biasanya kan masjid itu sampingnya pasar. Itu orang Arab kan gitu, orang Arab. Ya. Hitung lewat. Nah, ini iya nih hitung. Sampai 100 rencananya gitu. 90, lewat lagi 91, lewat lagi 92, lewat 99. Nah, bujur jar ulama ini tadi, satu lagi genap, memang ada 100 wali yang ada di sini. Pas lewat yang ke 100 bimbang, ini wali kah kada nih? Karena pakaiannya, tampilannya tidak meyakinkan. Akhirnya lain kalau mungkin masih ada lewat lagi nanti. Ketika itu tidak dihitung, dia yang ngomong, aku yang ke 100 jadinya. Aku yang ke 100. Husnuzon, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yanbaghi li kulli mu'minin ay yuhsina maq'adahu bi hifdzi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'a ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilm. Wa la sabu mubtaghi dzalika yusadifu aqidata jami'atin wadihatin ba'idatin syubhi anisybhi salimatun minal asya'il mauhumah mithla aqidatul imamil Ghazali radhiyallahu an allati awradaha fil faslil awal min kitabi qawaidil aqaid minal ihya fa'alaika biha fa idza tashawwaqta ila mazidi fanzur fir risalatil qudsiyah allati awradaha fil fasli tsalis minal kitabil madhkur. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, setiap orang beriman. Kita ini mengaku semua beriman, tapi keimanan itu perlu dibangun dengan keyakinan dan argumentasi yang kuat. Ikan percayalah kalau di situ ada ularnya, percaya. Kenapa? Semak belukar. Ya, kalau jadi ketika dia mengatakan percaya itu biasanya ada alasan. Susah rasanya ketika orang percaya tanpa alasan, susah. Walaupun keimanan mesti begitu. Tidak ada yang 100% bisa dilihat, karena iman itu biasanya terkait dengan hal yang gaib. Cuma kita punya dalil, kita punya alasan biasanya. Maka bagi setiap orang beriman, udah seharusnya dia memperbaiki keyakinannya itu. Memperbaiki dengan apa dia baiki? Dengan menjaga akidah. Dari akidah-akidah para imam yang sudah disepakati kebesarannya,
ketajaman pikirannya di dalam ilmu, maka perlu. Kita ini orang awam. Kita orang awam. Kalau kita pengen selamat, maka cari orang besar yang memang sudah diakui kebesarannya. Itu jalan bagi orang awam yang paling aman. Ya. Kecuali kita belajar lama, kita mungkin mendalami hal tertentu, boleh kita mengambil kesimpulan sendiri. Cuma untuk sampai ke tahapan itu rasanya berat sekali. Jadi kalau kita merasa kita ini orang awam, maka jalan yang paling aman untuk soal akidah, siapa yang mesti kita ikuti dan kita jaga? Ulama-ulama besar yang memang disepakati kebesarannya, disepakati juga kecerdasannya di dalam ilmu. Ya, banyak imam-imam besar kita, Imam Al-Ghazali, ini gitu, Imam Al-Haddad, Imam Al-Baqillani, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Banyak ulama-ulama besar kita yang sanad mereka belajar dari guru ke guru, dari guru ke guru, hingga pada akhirnya belajar ke tabi'in, tabi'in belajar ke sahabat, sahabat dididik langsung oleh Rasulullah. Dan kata Imam Haddad, aku tidak mengira, aku tidak akan mengira ada yang sesuai, yang penuh dengan harapan itu, yang sesuai, yang akan persis bisa dijamin kesepakatannya itu adalah seperti akidah yang begitu jelas, yang mengumpulkan semua akidah, yang terhindar dari subhat, selamat dari segala waham, selain seperti imamnya, akidahnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Haddad sendiri mengakui, kalau aku berharap, tidak ada yang lebih aku harapkan yang sesuai dengan manhaj yang selamat, akidah yang selamat adalah Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang lain di antaranya memang. Tapi memang Imam Ghazali ini punya pengaruh yang besar, sehingga kata beliau, tidak ada aku lihat yang lebih aman bahasanya kecuali kita mengikuti akidahnya Imam Al-Ghazali. Ya. Dan itu beliau tulis, beliau jelaskan tentang akidah itu dalam kitabnya Qawaidul Aqaid. Ada versi lain isinya kurang lebih sama Imam Ghazali, tapi orang memberi namanya Kitabul Arba'in. Coba pian cari, atau yang muda-muda yang masih bisa main Google, bisa membaca Kitabul Arba'in. Pokoknya kitab tentang akidah Imam Al-Ghazali. Ya. Dan itu bagian dari pembahasan yang ada dalam kitab Ihya. Fa'alaika biha, maka ayo Jasidin, kamu harus pelajari itu, kamu harus baca itu, kamu harus kaji itu. Kalau kamu pengen lagi menambah bahasan itu supaya kamu lebih tajam akidah keimananmu, lebih kuat lagi, bukan sekedar iman ikut-ikutan. Kenapa? Ikam Islam. Karena apa? Mamaku Islam. Itu kan ikut-ikutan berarti imannya. Ya, tapi bagaimana kita mencari keimanan itu memang dengan akal kita, dan akhirnya melahirkan keimanan yang kuat. Maka bacai itu ya. Dan kalau kamu pengen tambahan lagi, baca juga di dalam bab Ar-Risalatul Qudsiyah, yang beliau juga jelaskan itu di pasal yang ketiga dari kitab Ihya. Nah, jadi mungkin pian kebanyakan waktu sudah, tuha sudah, anak banyak, cucu sudah banyak, kadang membaca kada bisa, tuhaan sudah. Belum lagi waktu begawi, ngurusi anak yang sudah begawi sibuk. Maka salah satu cara terbaik pian cari pengajian, yang mana pengajian itu membaca karya-karya Al-Imamul Ghazali. Kita sudah punya contoh di kampung ini, misalnya guru patur malam ini sama nih, itu membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali.
kitab yang kita baca ini memang bukan kitab Imam Ghazali, tetapi rata-rata yang beliau ambil itu dari kitab Imam Al-Ghazali. Almarhum Guru Ja'far ini Sidin itu dari awal pengajian yang ulun tahu sampai ulun Sidin meninggal itu yang dibaca adalah kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Jadi seakan-akan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka banyak ulama yang mengatakan di antara yang pantas menjadi nabi adalah Imamul Ghazali. Cuma pintu kenabian itu sudah ditutup. Jadi tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sesudahnya, ya tidak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Tapi Imamul Ghazali itu kecerdasannya, kalau orang tuh diakui dalam komunitasnya biasa, ya, hebat. Yang siapa yang memuji? Umat Islam juga hebat. Tapi Imam Ghazali itu yang memuji bukan hanya orang Islam, tapi banyak non Muslim, orang Orientalis yang memang memuji kecerdasan Imam Al-Ghazali. Itu luar biasa. Abahnya ulama besarkah? Kada. Imam Ghazali itu abahnya orang biasa, cuma beilmu bang, cuma ketujuh nuntut ilmu dan gawian Abah Sidin itu tukang tenun, tukang kain. Lalu ketika Sidin masih halus, abahnya meninggal dunia. Cuma abahnya itu sudah berpesan dengan kawannya, kalau aku mati ada duitnya nak, tolong dikelolakan sagininya sekolah. Jadi yang dipikirkan abahnya, apabila aku mati anaknya masih bisa lanjut sekolah, biaya belajar. Jadi ketika meninggal dunia si abah, maka Imam Ghazali dengan adingnya namanya Imam Ahmad, bukan Ahmad bin Hambal, cuma ngarannya Ahmad juga, itu dititipkan dengan kawan abah ini, dididik di situ, dibiayai duit itu dah, sampai akhirnya duit itu habis. Lalu ujar kawan abahnya, akulah mohon maaf, aku ini selama ini bahasa kita lah, ini bukan bahasa Sidin bang, cuma mungkin supaya memudahkan. Ya Sidin, aku nih dititipi duit lawan abahmu, cuma duit itu habis sudah. Jadi tidak ada lagi biaya untuk mengurusi kami ini. Ikam lebih baik sekolah aja di sana, di Sambat. Sekolah itu gratis. Dan ikam bisa guring di situ, kayak macam pondok pesantren di sana, kada bayar di sana. Akhirnya Imam Ghazali dan Imam Ahmad ini berangkat ke sekolahan itu yang guring di situ, yang katanya gratis. Tujuannya bukan sekedar belajar, tapi mencari gratis itu nah. Kalau aku begawi kada belajar lagi, jadi di situ tuh aku nyaman gratis gitu nah. Akhirnya situ. Tapi jadi Imam Ghazali, aku pikir-pikir ngalihnya belajar tuh kadang masuk-masuk. Karena ternyata salah niatku. Niat awal aku masuk sini karena gratis. Lalu mulai dirubah niat itu, akhirnya berhasil sih. Berhasil cerdas akhirnya. Sampai pada akhirnya di Nizamul Muluk itu digadang-gadang menjadi, ketika Sidin lulus ngajar di situ, mengabdi di situ, ini bakal jadi pengganti rektor kita, pengganti pengasuh kita. Akhirnya bujur ketika guru Sidin Al-Imamul Juwaini atau Imamul Haramain itu meninggal dunia, yang naik jadi kepala sekolah adalah Al-Imamul Ghazali. Namanya terkenal di mana-mana. Tapi bahari itu orang ketujuh berdebat. Jadi Imam Ghazali ini ketujuh juga berdebat. Ya. Makanya Sidin itu pintar berdebat karena memang ilmu debat menguasai, ilmu mantik menguasai, ilmu debat hebat. Jadi hebat ilmu kalam. Jadi Imamul Ghazali itu hampir setiap bidang ilmu beliau mendalami. Orang mengaji fikih, Sidin nulis kitab fikih. Ada Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Ketika masalah ilmu tauhid, Sidin bisi Kitabul Arba'in, Aqaidul Aqaid. Ketika orang nulis kitab usul fikih, kitab ada Al-Mustashfa. Banyak pokoknya ilmu-ilmu tuh.
kitab mantik, Iljamul Awam dan lain sebagainya banyak. Ya. Bahkan setiap aliran itu beliau masuki. Nah, kalau mungkin kita ini mungkin ada Syiah, ada Wahabi, ada nang kebatinan yang di zaman Sidin Bahari itu itu dipelajari. Jadi itu hebatnya. Kalau kita ini kada ketuju dengan kelompok itu, kita lalu menyerang. Wah, kamu salah karena ujar guru kami kini. Kalau Imam Ghazali sebelum menyerang dipelajari dulu. Ampun musuh. Jadi ketika menyerang pikiran musuh itu sudah hatam, sudah pelajari. Berarti kuat gitu Akhirnya terkenal. Tapi Imam Ghazali itu kadang menemukan ketenangan di sini. Nama aku ini di mana-mana dikenal orang. Nama aku dikenal orang. Cuma Jarsidin ada yang kurang lagi rasanya. Ya, ada yang kurang, kayaknya ketenangan batin tuh belum dapat lagi gitu Padahal ini di puncak. Jadi rektor lah bahasanya situ. Jadi kepala di situ, dihormati orang. Pokoknya orang besar dengan segala pelayanan dapat. Tapi kurang. Akhirnya Sidin memutuskan untuk pergi haji waktu itu. Ya orang Bahari kan haji berbulan-bulan loh. Akhirnya ketika itu di Haramain, di Mekah, ke Madinah berhaji. Nah bulikannya Sidin itu karena bulik lagi ke Naisabur itu, ke daerah mungkin ini mungkin daerah Irak atau Iran. Irak mungkin, Naisabur itu Irak hari ini. Kada bulik lagi ke Irak. Jadi Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali. Jadi kita ini unik juga Bang agama kita. Agama kita ini di Arab lahirnya, mulanya Quran kita bahasa Arab. Tapi ulama-ulama besar kita kebanyakan yang bukan orang Arab. Imam hadis itu satu pun tidak ada yang orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Abu Daud bukan orang Arab. Hampir rata-rata Imam Ibnu Majah bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Bukhari orang Bukhara, Rusia. Wah ini ya. Imam Abu Daud orang India rasanya. Imam Ghazali orang Persia, orang Iran. Jadi Ghazal itu nama satu daerah ada di Iran. Jadi Imam Ghazali orang, kalau Imam Haddad orang Arab, orang ya. Jadi yang asli Arab itu Yaman dan Saudi untuk ini. Yang lainnya nanti orang Mesir, Arab juga, cuma ya banyaklah ulama besar bukan orang Arab. Akhirnya ketika Sidin naik haji bulik, kemana Sidin bulik? Kada bulik ke Irak, ke Naisabur, tapi buliknya kemana? Sidin berkhalwat. Di mana berkhalwat? Berkhalwatnya itu di Menara Damaskus Syria. Ada masjid jami di situ penuh dengan sejarah. Beliau tinggal di masjid itu. Meninggalkan loh, kita kada sanggup itu kayaknya. Lagi naik-naiknya nih lagi dikenal orang, majelis kenal ketika pengajian ribuan yang ada, tiba-tiba hilang. Kemana guru kita kada tahu di mana. Ya. Kemana hilangnya? Habis dari haji kada bulik-bulik lagi. Kemana? Ke Syria. Hari ini Suriah. Ya. Ada menara di situ. Bertahun-tahun Sidin menulis sejagawian, merenung, berpikir, mencari Ada yang mengatakan penyebab beliau itu diantaranya meninggalkan semua itu karena merasa tertarik juga dengan ilmu tasawuf diantaranya karena ketika Sidin berimaman lawan ading, Sidin imam, ading makmum. Ujar ading setelah habis sembahyang, Kak Jar, ulun lihat badan pian ini penuh dengan darah. Ulun melihat awak pian ini kenapa penuh belumuran darah. Ujar Imam Ghazali, aku memang lagi sembahyang ini terpikir masalah bab haid. Jadi penuh dengan darah. Jadi di mana ya kamu tahu? Kok bisa mata batin kamu tuh tajam? Di mana ya kamu belajar? Aku belajar di sana nanya. Belajar seperguruan doang, cuma ada guru yang lain. Rupanya tuh kang soal sepatu aja, orang kampung biasa belajar. Tertarik, ada juga ketenangan di puncak karir. Ya tadi ke masjid itu jauh meninggalkan kampungnya. Nulis apa yang beliau tulis di situ? Kitab Ihya itu nah. Jadi kitab Ihya itu ada di ujung-ujung masa beliau.
sudah tua, sudah dikarir, sudah banyak kitab yang dikarang, baru menulis Ihya. Dan ada yang mengatakan itu wallahu alam bujur atau kada, cuma itu terkenal beliau itu memang banyak dikritik Ihya itu karena banyak hadis-hadis yang dikatakan bermasalah. Cuma kada bermasalah, sebagian ulama bahkan membela itu bukan hadis palsu. Tapi ternyata dalam satu riwayat cerita yang terkenal, beliau itu menulis Ihya itu dengan hafalan. Bayangkan, sampai hari ini pengaruhnya tulisan itu dengan hafalan. Karena kan kitab-kitab semua ada di Wadah Sidin Ma'ajar itu kan dia bersunyi sedikit aja nulis. Dan setiap hadis-hadis yang ditulis itu di cross check langsung dengan Rasulullah kayak apa ini, bujur aja kah? Ya. Jadi setiap hadis itu sudah lulus selektif semua. Ada yang mengatakan saya begitu, cuma kalau dalam ranah ilmiah kan tidak dipercaya kalau begitu. Akhirnya pulang. Nah, di saat itu umat Islam tuh kalah terus perang salib. Itu zamannya Imam Al-Ghazali, zamannya perang salib. Tapi setelah orang membaca karya Ihya itu didalami, akhirnya semangat jihad itu kuat, ya akhirnya bisa menang. Di antara pengaruhnya Imam Ghazali dalam Ihya itu, di antaranya pasukan-pasukan yang kuat itu terpengaruh dengan kitab Ihya. Tapi sebagian orang ada juga mengatakan Imam Ghazali juga membuat andil dalam kemunduran umat Islam. Apa alasannya? Karena kitab Ihya itu banyak membahas tentang zuhud, artinya orang kada lagi mengejar dunia, akhirnya agama aja, penting kita mengaji aja, dosa lagi belajar, mengaji aja, dosa lagi bercari, akhirnya lemah dari segala sisi. Itu tuduhan aja. Padahal beliau sudah mengalami semua fase-fasenya, dan Ihya itu fase terakhir. Jadi jangan dilihat fase terakhirnya dong, lihat pada fase awalnya itu, tangga-tangganya itu. Orang tua kan memang ke situ larinya biasanya. Ala kulli hal, yang jelas kalau pian hendak kuat, kalau pian hendak aman, pengajian apa pian kada tahu nih siapa gurunya, belajar di mana gurunya. Tapi kalau yang dibaca oleh guru itu kitabnya kitab Imam Al-Ghazali, dimanapun pian berada, baik pian di Arab kah, pian di Barat kah, di Cina kah pian, kalau ada pengajian membaca kitab Ihya, yakin itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena mohon maaf sampai sekarang hampir-hampir kedada kawan-kawan kita salafi pengajian membaca kitab Imam Ghazali. Ya. Walaupun mereka terkadang sebagian mengaku mengutipnya kitab Ihya, cuma hampir-hampir kedada. Coba pian cari aja pengajian salafi, pengajian teman-teman kita Wahabi, hampir-hampir tidak pernah membaca kitab Imam Al-Ghazali. Mungkin yang mereka baca biasanya mungkin kebalikannya. Kitabnya Imam Ibnu Qudamah itu, kitab Imam Ibnu Qudamah hendak menandingi kitabnya Imam Al-Ghazali, ya itu karena dikatakan banyak hadis yang bermasalah, jadi tulislah saingannya itu. Nama kitabnya Minhajul Qasidin, tapi ternyata tidak sepopuler dan tidak seberpengaruh kitab Ihya. Paket komplit. Nah, bahasa Indonesianya sekarang dijual aja di mana-mana Ihya itu. Pian silakan aja baca. Belarang bang. 1 juta lebih. Negara lagi. Dan jangan kamu tatawaqqala fil ilmil kalam. Nah, rupanya ulun baru tahu bahasa Banjar itu ada kalimat tugul. Apa tugul tuh? Cangkal. Rajin sekali itu bahasa Banjar yang pedalaman. Kalau bahasa Banjar yang cangkal aja, tapi kalau sudah bahasa yang dalam lagi tugul. Rupanya tugul itu bahasa Arab. Iya. Makna tugul tuh cangkal. Bahasa Arabnya memang tugul itu, karena memang banyak kosakata Indonesia ini yang diserap dari bahasa Arab, ratusan bahkan lebih. Ya, kalau pian hendak kau gapura bahasa Arab, rakyat itu bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, sabun, kursi, semua bahasa Arab. Ya.
banyak pokoknya banyak. Nah, jangan kamu terlalu mendalami fi ilmil kalam, tentang ilmu kalam. Berarti Imam Abdul Al-Haddad boleh aja menyuruh kita, boleh aja, tapi jangan terlalu dalam. Ilmu apa ilmu kalam itu? Ilmu kalam itu ilmu perdebatan tentang tauhid. Tauhid kita wajib belajar, tapi mendalami tentang perdebatannya jangan ya. Nah, masalahnya contohnya aja, contoh lah perdebatan ilmu kalam di antaranya, ketika kita mati yang dibangkitkan itu rohaninya aja kah atau dengan jasadnya kah? Kalau dengan jasadnya, apakah jasad yang kita pernah hidup ini dikembalikan lagi atau jasad yang baru? Ketika terjadi siksa kubur, yang disiksa itu rohaninya kah atau jasadnya kah atau dua-duanya? Kalau dikatakan dua-duanya, ketika udah jadi ketengkorak berarti kada sakit lagi karena jasadnya sudah hilang. Nah, itu macam perdebatan itu nah ya, di antaranya. Apakah neraka itu kekal atau neraka itu tidak kekal? Itu perdebatannya gitu. Jangan terdalam itu. Apakah Allah Ta'ala wajib punya sifat adil? Allah maha adil kan? Ya. Tapi apakah Allah Ta'ala wajib bersikap adil atau tidak? Itu ilmu kalam dibahas itu. Apakah api itu membakar karena apinya atau karena kuasa Allah yang membakar itu? Kalau api itu memang sifatnya membakar, kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Gitu. Nah, macam-macam itu. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Apakah dia makhluk? Dan lain sebagainya. Wah, itu pian pusing tuh. Ya. Ya, artinya kada usah ikut-ikutan sampai ke situ. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu wala tuksir minal khawdi fihi limujarradi talabit tahaqquqi fil ma'rifah. Jangan terlalu banyak bercabur, berkecimpung di dalam ilmu kalam itu karena untuk semata-mata mencari kebenaran, tidak usah. Fa innaka la tasfar bihadzal matlub min hadzal ilm, karena kamu tidak akan beruntung dengan mencari itu dalam ini ilmu. Kadang ada untungnya juga ya, kecuali pian memang digadang-gadang di kampung itu, di negeri itu memang pian yang memang tukang undasnya gitu. Nah, ulama yang memang konsen di situ ada apa-apa ya, untuk mendebat orang misalnya ke orang Nasrani kah, ketika memang ketujuh berdebat orang kampung gitu. Tapi kalau yang kita aman-aman kini aja dosa. Walakin in aradta tahaqquq fil ma'rifah. Nah, lalu sudah memberikan lagi nih, pian kadai bakal ma'rifah mendalami ilmu itu. Kalau pian hendak ma'rifah jasidin, maka wajiblah bisuluki tariqi, menjalani jalannya. Jadi jangan ngebahas tapi dijalani. Nah, masalah neraka itu kekalkah kada usah dibahas, yang penting pian jangan sampai berkelakuan seperti ahli neraka. Nah gitu. Kira-kira kalau dibangkitkan nih apa yang disiksa tuh ruh kah, jasad kah, dua-duanya kah? Kada usah mikirkan itu, yang penting siksa kubur tuh ada, jangan sampai pian disiksa. Gitu nah. Jadi maksud sidin tidak usah memperdebatkan tapi jalani, karena biasanya orang yang banyak membahas biasanya kadang menjalani. Debat aja nah kata nah ya. Nah kayak buka sesi debat karena hendak pemilu. Debat aja. Ketika ini semua masing-masing pernah jadi, kadang juga dilaksanakannya bisa nah gitu. Jadi jangan terlalu jalani aja. Wahya apa jalannya itu? Jalan ma'rifah itu at-taqwa zahiran, takwa secara zahir. Jadi jangan bekesah mengaku-ngaku alim lalu tawadu aku nih anu aja pang lah. Kada nyaman aku bertampai-tampai. Udah dasar emang pengulir gitu. Jadi at-taqwa zahir, bertakwa secara zahir.
wa batinan dan secara batin, wa tadabburil ayat dan merenungi memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an, wal akhbar hadis-hadisnya Nabi, apalagi wa nadru fi malakutis samawati wal ard ala qasdil i'tibar, memperhatikan nina kejadian langit bumi. Ini artinya pian pelajari aja ilmu astronomi, ilmu perbintangan bagaimana itu, tapi tujuannya untuk mengambil i'tibar ya. Jadi bedanya kita dengan saintifik, orang yang belajar IPA bagus, tapi bedanya kita dengan orang asli IPA, orang itu kadang mencari tadabburnya, cuma sekedar pengen tahu, membuka wawasan. Tapi kalau kita seharusnya pelajari juga cuma mengambil iktibar, pelajaran dari dibalik itu gitu. Nah, wa tahdhibu akhlaqin nafs, dan membersihkan akhlak-akhlaknya jiwa ya. Wa taltifi kasafatiha bi husnir riyadhah, dan melembutkan tutupan gumpalan-gumpalan akhlak yang buruk itu tadi. Dengan apa caranya melembutkannya? Yang kasarnya dengan akhlak yang kasar itu dengan memperbaiki riyadah itu yang alih. Makanya sebenarnya jalan ma'rifah itu riyadah, intinya riyadah. Kalau makanya ada orang bertakun, amalan ini, amalan itu, amalan ini. Ternyata yang dibari itu hanya amalan muntung aja, baca ini. Ketikanya minta lagi, amalannya kita rubah. Bukan kita rubah, cuma kita tambahi. Amalan muntung tetap yang baca wirid ini, baca rotib ini tetap baca, cuma amalannya yang amalan tubuh lagi. Kalau ada orang kada menagur, tagur berdahulu. Nah, wah itu berat tuh. Ada orang tidak negur kita, tegur duluan. Gitu. Ketika ada orang sakit dijenguk, ketika nah pokoknya amalan-amalan itu nah secara riyadah itu nah. Karena meriyadah lagi hati ya juga tuh. Jadi ada 3 amalan yang mesti kita seimbangkan. Amalan hati ini paling penting. Amalan lisan dengan amalan badan, 3 ini. Jadi harus seimbang. Karena Nabi itu seimbang. Nabi secara muamalah, Nabi kemana-mana bantu orang ini. Secara hati beliau lakukan, secara lisan beliau ini. Jadi perlu itu. Wa taskili mar'atil qalbi bi mulazamati dzikr. Nah, disebut sidin lagi. Dan cara menyalakan cermin hati itu dengan melazimkan zikir. Wal fikri, pikir. Zikir, pikir. Wal i'rad amma yasgilu anit tajarrudi li hadzal amr, dan berpalinglah dari sesuatu yang bisa meolah kamu sibuk hingga tertinggal dengan perkara-perkara ini. Jadi jauhi apapun aktivitas yang meolah kita kada bisa berzikir, kada bisa berpikir, kada bisa beramal. Kalau begawi ya begawi, gitu. Tapi kan begawi itu bagian dari ibadah. Bahada sabilut tahsil. Inilah cara keberhasilan. Ini cara keberhasilan. Sedikit lagi. Kalau kamu jalani itu, insya Allah kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Wa dhafirta bil amril ma'ruf, kamu akan beruntung dengan perkara yang kamu inginkan. Wa sufiyah, ulama-ulama tasawuf ya, innama, tidak lain, jahadu nufusahum, mereka betul-betul menjihati nafsu-nafsu mereka. Itu yang mereka lawan. Jadi tidaklah ulama itu jadi ulama besar kecuali nya lebih dulu bertentangan dengan nafsunya. Ya. Wa balighu fi riyadah, tidak betul-betul serius di dalam latihannya. Wa qata'uha an adatiha wa ma'lufatin, bahkan mereka memutuskan dengan segala kebiasaan-kebiasaannya. Yang suka berpandiran, ngobrol panjang, dikurangi gitu. Itu latihannya mereka gitu. Yang banyak bicara, banyak berdiam gitu.
Itu latihan mereka. La'alimahum, karena mereka mengerti, mereka tahu bitauqifi usuli kamal ma'rifah ala dzalik. Karena untuk mendapatkan hasil dari kesempurnaan ma'rifat itu ya dengan itu. Ya. Wa ala kamal ma'rifah yatawaqqafu tahaqquq bi maqamil ubudiyah alladzi huwa bi bughiyatul arifin wa umniyatil muhaqqiqin. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian berataan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat. Allah ampun dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat dan manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.